This conference will now be recorded. Mahamiyana Ita Tumigo Omyo Tamayadhara Mahamiyana Ita Tumigo Omyo Tamayadhara Mahamilana Radhika Tumigo Amruta Maya Dhara तुम्हारे संगे तुम्हारे संगे से नारायणी तुम्हारे संगे से नारायणी ममतरम मधुभरा अमृतमय धरा महामिलनरा कृष्णनिधो अमृतमय धरा महामिलनरा कृष्णनिधो अमृतमय धरा असीम परिये दीक्षा सुरीक्षा महावीराना रे भेदे सतमुखज्वाला विराम चेतना लिभाए सामके भागे असीम परिये दीक्षा सुरीक्षा महावीराना रे भेदे सतमुखज्वाला विराम चेतना लिभाए सामके भागे दिगहरा मोने दिगहरा मोने भरत बंदिका दिगहरा मोने भरत बंदिका तुम्हें मोर ध्रुवतारा अमृतमय धरा महामिलनरा कृष्ण तुमिगो अमृतमय धरा महामिलनरा कृष्ण तुमिगो अमृतमय धरा প্রণয় পুকুরে সনাতন তুমি ঝঞ্ঝারে কুসুনা বৈশাখী ঝড় শান্ত পরতে মন করিছ প্রাণ প্রণয় পুকুরে সনাতন তুমি ঝঞ্ঝারে কুসুনা বৈশাখী ঝড়ে শান্ত পরতে মন করিছ প্রাণ হে সচিদানন্দ হে সচিদানন্দ পরমানন্দ হে সচিদানন্দ পরমানন্দ শ্রী বনসারা অমৃতময় ধরা মহামিলনরা কৃষ্ণ তুমিগো অমৃতময় ধরা মহামিলনরা কৃষ্ণ তুমিগো অমৃতময় ধরা तुम्हारे संगे
মহামিলন রাধে তুমি গো অমৃত মায়া ধারা অমৃত মায়া ধারা অমৃত মায়া ধারা। জয় গুরু দাদা। ଜୟ ଗୁରୁ ବାଃ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କଲେ ଆମର ଟିକି ଭଉଣୀ परम पिता निकट प्रार्थना करे इष्टिपुत जीवन जो महामिलन कथा कहते आम सत्ता से परम पिता सहित मिशु आज आचार्य देव आज 28तम जन्म तिथि आचार्य देव पाखे तुम मंगल कामना करुच्ची। हाँ आपरे सुमेधा दास कोरस गाइबे। जय गुरु गाओ। दादा जय गुरु। हाँ आरंभ करो। कोरस आरंभ करो। लागिला नव प्रीति मने प्राणे ए धरणी धन्य हेला तब आगमने लागिला नव बरस लागिला नव बरस लागिला नव बरस लागिला नव बरस प्रीति मने प्राणे ए धरणी धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने लागिला नव बरस लागिला नव बरस लागिला नव बरस प्रीति मने प्राणे ए धरणी धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने तुम्हारी मोहन रूप अभिनव रूप 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 हरिनाथी बालक हरिनाथी बालक हरिनाथी बालक हरिनाथी बालक हरिनाथी बालक बारे नरकाने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने ए धरणी धन्य हेला तब आगमने प्रेम प्रेम कोटि मनने राखिनी तुम करुणा चाहनी कोटि मनने राखिनी तुम करुणा चाहनी
মননে রাখিনি করুণা চাহানি কোটি মননে রাখিনি মন্দারণী কালে কালে মন্দারণী কালে কালে মন্দারণী কালে কালে তোমার চরণে হে ধরণী ধন্য মেলা ভগবানে হে ধরণী ধন্য মেলা ভগবানে প্রেম প্রেম পারাবার বইলে না দুঃখ ভার তুম প্রেম পারাবার বইলে না দুঃখ ভার তুম প্রেম পারাবার বইলে না দুঃখ ভার বহিরামৃত গঙ্গা বহিরামৃত গঙ্গা বহিরামৃত গঙ্গা হে বিশ্বভুবন হে ধরণী ধন্য মেলা তব আগমনে হে ধরণী ধন্য মেলা তব আগমনে লাগিলা নববরষ লাগিলা নববরষ লাগিলা নববরষ প্রীতি মনে প্রাণে হে ধরণী ধন্য মেলা তব আগমনে 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 হে ধরণী ধন্য মেলা তব আগমনে। দাদা জয় গুরু। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ବାহ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଲା ଯାହା ହଉ ପରମ ପିତା ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସୁମେଧା ଏମିତି ବଢିଆ ବଢିଆ ଭଜନ କୋରସ କରି କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଅନ୍ତୁ ପରମ ପିତା ତାର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଏଇ 28ତମ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଶିଶୁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ସତ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପଢିଲେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା କଲେ ଏବଂ ଏଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆମର ତପବ୍ରତ ସାହୁ ଆଲୋଚନା କର ତପବ୍ରତ ସାହୁ ହ୍ୟାଲୋ ତପବ୍ରତ ସାହୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ତପବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କର ବୋଧେ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆପଣ ତାପରେ ଇଏକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୟାଲୋ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ ଦିଅନ୍ତୁ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲାଣି ତପବ୍ରତ ଆସିଗଲ ହଁ ଆରମ୍ଭ କର ଠାକୁର କଥା କୁହ ହଁ ଆରମ୍ଭ କର ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ ଆରମ୍ଭ କର परम ब्रह्म श्री श्री ठाकुर परम आराध्य जगज्जननी श्री श्री बर्मा परम पूज्य पद श्री श्री बरदा परम पूज्य पद आचार्य देव श्री श्री दादा समस्त रात्र चरण मोर कोटि कोटि प्रणाम यही ऑनलाइन सत्संग पूज्य परिचालक महोदय ऋतिक मंडली कर्मी मंडली गुरुवार्ता मोर छोट बड़ भाई भौणी मान मोर आंतरिक जय गुरु
ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କର ଶୁଭ 88ତମ ଜନ୍ମ ତିଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଜୟଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ବାଲ୍ୟ କାଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମବାସୀର ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ନାନା ରୂପକ ଫୁଲ ଓ ପତ୍ରରେ ମାଳା ଏବଂ ମୁକୁଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ବାଳକଙ୍କୁ ରାଜା ସଜାଇ ଖେଳୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଯୁବକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନ୍ୟ କରନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ମଣିଷ ଆପଣା ଟଙ୍କା ପର ଯେତେ ପାରିବ ମଣିଷ ଧର। ଏହାର ଅର୍ଥ ମଣିଷକୁ ଆପଣା କର କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖ। ଏକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଆମେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ତେବେ ସେଠାରେ ଥିବା ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାରେ ମଣିଷ ଆପଣାର ହୋଇଗଲା କାରଣ ମଣିଷ ମାନେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ମଣିଷ ଯେତେ ପାରିବ ମଣିଷକୁ ଆପଣାର କର କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାକୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ରଖ। ଆଉ ଏକ ବାଣୀ ହେଉଛି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୀତି। ଯଜନ ମାନେ ହେଉଛି ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛେ, ଯାହା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ। ଯାଜନ ମାନେ ହେଉଛି ଯାହା ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛେ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ତାହା କହି ଠାକୁରଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ କରାଇଛେ। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଯାହା ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯାହା ଆମ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭୋଗ ଦାନ କରିବା। ଏହି ସବୁ କରିଲେ ଆମ ଜୀବନର ସବୁ ଦୁଃଖ ଶୋକ ଆଦି ସବୁ କଟିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଠାକୁର କହିଥିବା ସମସ୍ତ କଥାକୁ ଆମେ ମାନିବା, ତାକୁ ପରିପାଳନ କରିବା, ତେବେ ପରିପାଳନ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚ କରି ତୋଳିବା, ତେବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଚାଲିପାରିବା। ଏତିକି କହି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ହଉ, ଯାହା ହଉ ତପୋବୃତ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭାସ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଜୟଗୁରୁ। ପରମ ପ୍ରେମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡମାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବରଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ରୀତି ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ସୁଧୀ ରାଜ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରାର ରାଜ ଗୁରୁ ଜଣାଉଛି। ପରମ ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଆମମାନଙ୍କୁ ଠାକୁରତ୍ୱ ଜାଗେଇବାରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାର ତୁଳନା କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିନେ କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ନାମ ବିଷୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ। ସେଥିରୁ ଜଣେ ଦାଦାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିଥିବା ଜଣେ ଗୁରୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଦାଦା ମୋର ଧ୍ୟାନରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରେ।
ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଦାଦାଙ୍କ ମୁହଁ ଚେହେରାକୁ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତି। ତା ଅର୍ଥ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ଏହା ଶୁଣି ଦାଦା ବାକ୍ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ବସିବା ଜାଗାରୁ ଉଠି ଅନ୍ୟ ରୁମକୁ ପଳାଇ ଗଲେ। ସେହି ସମୟରେ ବସିଥିବା ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଭାବ ଫୁଟି ଉଠିଲା। ତାପରେ ଦାଦାଙ୍କର ଖାଇବା ସମୟ ହୋଇବାରୁ ବଡ ବଉଦି ଦାଦାଙ୍କ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ହରିପଦ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦାଦାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ। ହରିପଦ ଦା ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ମାନେ ଯାହାବି ସବୁ ହେଇଛି ପ୍ରକାଶ କଲେ। ହରିପଦ ଦା ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ବୌଦିଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଗଲା। ପରେ ସେ ହରିପଦ ଦାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଇ ଦାଦାଙ୍କୁ ଖାଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି କୁହ। କିଛି ସମୟ ପରେ ହରିପଦ ଦା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା କହିଲେ ହରିପଦ ଦାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୁ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ତାଙ୍କର ସମକକ୍ଷ କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ପରମ ଦୟାଳ। ଦୟାକରି ସେ ଆମକୁ ତାଙ୍କ ବଂଶରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରର ଦେବତା। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତନୁ ମନ ଧନ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା। ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଆମର କେତେ ଜନ୍ମ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିଛୁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯେତେ ମନ ପ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦେଇକି କରିବା, ତାହେଲେ ହିଁ ଠାକୁର ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବେ। ଦାଦା ଏଇଆ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ କର୍ମୀ ଭାଇଟି ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ମନ ପକେଇକି କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଦା ଟିକେ ମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଦାଦା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ହିଁ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ କଣ ଏବେ ଠାକୁର ଦାଦାଙ୍କର ଅଭିନ୍ଦାଙ୍କର ଏବଂ ବଡଦାଙ୍କର ଭିତରେ ଏବେ ଠାକୁର ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିକି ଚଳିବା, ତାହେଲେ ଆମେ କେତେ କେତେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା। ତେଣୁ ଦାଦା କହିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯଜନ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିଲେ କାଟେ ମହାବୀତି। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ଏଠି ଗଲୁ, ମୁଁ ପରିବା କିଣିଲି, ପରିବା ବାଲାଙ୍କୁ କିଛି କହିଦେଲି ଯେ ଆମ ଠାକୁର ଏମିତି କହିଦେଲି। ଯଦି ତାଙ୍କର ମନ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେବେ, ଯଦି ନ ଭଲ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ନେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯଦି ଦାଦା ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ଏଥର ପୁରା 3.5 କୋଟି ଦୀକ୍ଷା ହବ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ହବ। ମୁଁ କହୁଛି ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ ପୁରା ହବ। କାହିଁକି ନା ଦାଦାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସତ ହୋଇଛି। ମାନେ ସବୁ ସତ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କର କୋଉ ବି ଟିକେ କଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଛ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କୁ ମାନିକି ଚାଲିବା ଏବଂ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରିବା। ଏତିକି କହି ମୁଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଯାହା ହଉ, ଖୁବ ଆଲୋଚନା ଖୁବ ଭଲ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କ କୃପାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ଶିଶୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଉଦ୍ଯାପନ ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଛଡାର ଗାନ କରିବେ ଆମର ମେନକା ସାହୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।
ମା ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ଭରେ କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅତୁଟ ଟାଣ ସେହିମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣରେ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ଅତୁଟ ଟାଣ ସେହିମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣରେ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ। ପତି ପ୍ରାଣ ଦକ୍ଷ ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ ପତିରୁତ ଏ ଦୀପ୍ତି ଆଣେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ ଉପଢୌକନ। ପତି ପ୍ରାଣ ଦକ୍ଷ ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ ପତିରୁତ ଏ ଦୀପ୍ତି ଆଣେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ ଉପଢୌକନ। ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା ଏମିତି କରି ହିଁ ଚାଲିଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କାରେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା। ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା ଏମିତି କରି ହିଁ ଚାଲିଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କାରେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫଟେ ନା ଚମକେ ନା ତ ମନ ହୃଦୟ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଠାରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫଟେ ନା ଚମକେ ନା ତ ମନ ହୃଦୟ ଉଜ୍ଜଳ କରି ଠାରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ। ଅନ୍ତର ଦେଇ କରେ ନା ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପୂରଣ ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତାର କେବେ ସରେ। ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତାର କେବେ ସରେ। ଚାଲେ ହିଁ ଚାଲେ ସେ ଧାରେ ଉଧାରେ ଉଦାସେ ଡୁବେ ମନ। ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁନି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟେ କାମରେ ଫୁଟାଇ ନତୋଳି ବୁଝା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେରେ ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ। କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁନି ତାହା କାର୍ଯ୍ୟେ କାମରେ ଫୁଟାଇ ନତୋଳି ବୁଝା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେରେ ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବୁ ନାହିଁ କହିବୁନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଅନ୍ତରରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ। ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବୁ ନାହିଁ କହିବୁନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ ଅନ୍ତରରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ହୁଏ ଯାର ଆପଣା ଜନ ଅନୁରାଗ ତାର ଛିନ୍ନ ହରା ଦରିଦ୍ର ତାର ହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ହୁଏ ଯାର ଆପଣା ଜନ ଅନୁରାଗ ନହରା ଦରିଦ୍ର ତାର ହିଁ ଲକ୍ଷଣ। ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୁହାଗ ଭରେ କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। ତେଣୁ ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯାପଟୁ ମନ ଜଗଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। 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 ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବାহ ଯାହା ହଉ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛଡ଼ାରମ୍ଭ କଲେ ଆମର
गुड़ीमा समस्तंकर मंगल कामना करुची। आज यही 28तम जन्म तिथि रे आचार्य देव छोट छोट पिला मानकर भजन कीर्तन आलोचना खूब सुंदर है। उद्यापन दिवस ठाकुर को धुनी दे सत्संग सारिबा। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम श्रद्धा जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ की परम पूज्य पाद श्री श्री बरदा की आचार्य परम पूज्य पाद श्री श्री दादा की आत संग्रह की आत संग्रह की आत संग्रह की। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आद्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् वंदे अहं दैवतम् वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु। वाह आज खूब राउरकेला पे बहुत बढ़िया कले। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु। राजू भाई